إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونتركه ونخلع كل من يفجره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق ورزق وعلم وألهم وهدى للتي هي أقوم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته وسلم تسليماً كثيراً. ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين. أيها المؤمنون عباد الله، أيها الصالحون الطيبون، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها والذي نفسي بيده لهي الفوز في هذه الحياة الدنيا، وهي الفلاح في الآخرة، الخلود عند رب العالمين في جنات النعيم، جنة فيها الأنبياء والمرسلون حباهم الله عز وجل بجمالها وزينتها، وجعلها سبحانه وتعالى تتزين وتتحلى للمؤمنين لاستقبالهم. تقوى الله عباد الله التي بها نوه الله عز وجل بالمؤمنين: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من المتقين المهتدين المفلحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Très chers frères et sœurs, la crainte révérentielle est l'essence même du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec lequel il s'est accordé sallallahu alayhi wa sallam avec tous les prophètes et messagers, un accord dans l'appel à l'unicité de Dieu, le craindre, l'aimer et avoir espoir en lui, exalté soit-il et loué. La crainte révérentielle nous place le jour de la résurrection, si nous sommes des personnes qui ont cette situation, qui la vivent et qui la partagent, qui la vivent, mais aussi qui l'amplifient dans leur quotidien, en la partageant avec autrui, les plus proches parmi eux, et aussi qui appellent les gens à cette crainte révérentielle par la piété, par la vertu, par la moralité de l'islam, celle que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a laissée pour nous entre nos mains, Kitab Allah wa sunnata rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, le livre de Dieu et l'enseignement et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si nous sommes dans cette posture, que nous demeurons dans cette posture, et c'est ce que nous espérons, c'est ce que nous aimons, et le fait d'être à l'écart de cette posture, c'est ce que nous craignons. Si nous sommes véritablement dans cette posture et que nous
terminons notre vie ainsi, la crainte révérentielle placera chacun d'entre nous parmi les prophètes et messagers. Elle fera en sorte que nous soyons sous l'agrément et la satisfaction de Dieu. Et quel bonheur et quel honneur pour tel ou tel individu, femme ou homme parmi nous, qui finirait sa vie ainsi et qui serait accueilli par le Seigneur le Tout-Puissant selon sa miséricorde, selon sa clémence et selon sa compassion, exalté soit-il et loué. عباد الله، نحن لا زلنا في هذا الشهر الكريم الذي حب الله به أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شهر شعبان المختار بالأنوار، اختاره الله عز وجل بالأنوار الرحمانية الربانية للاستعداد لشهر رمضان، شهر الرحمة والمحبة والغفران، شهر القرآن، شهر كرم الله تبارك وتعالى وإكرامه لعباده وأمره لعباده أن يكونوا كرماء. شهر رمضان قد دنا منا ونحن في شهر شعبان نستعد بالاستسلام لله رب العالمين، الاستسلام لله تبارك وتعالى في وحدانيته فهما سليما وإيمانا صادقا مخلصا وعملا صالحا متقبلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وفي أعمالنا أثناء هذا الشهر، شهر شعبان، حتى يبلغنا ونحن على أتم استعداد من شهر رمضان. عباد الله، الاستعداد لشهر رمضان يكون استعدادا قبل الدخول، قبل مجيء شهر رمضان، حتى لا يجيء ويأتي شهر رمضان فجأة على كل واحد منا. فالفجأة ليست أمرا سليما للمؤمن، والمؤمن يسأل الله تبارك وتعالى ألا يتوفاه ويميته موتة الغفلة وموتة الفجاءة. قبل دخول شهر رمضان الذي هو شهر الصفاء علينا ولا بد لنا من التصفية، لا بد لنا من التحلية حتى نستقبل هذا الشهر الصفي التقي النقي. التصفية أثناء شهر شعبان، والصفاء نسأل الله أن يجعلنا أهله عند شهر رمضان. اللهم بلغنا شهر رمضان بالإكرام والرحمة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Chers frères et sœurs, le mois de Sha'ban est un mois élu, choisi par Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah choisit et élit sans aucun doute par son œuvre, son action, exalté soit-il et loué, les temps, les situations, les lieux, les contextes, mais aussi les états et les individus, les états d'individus. Chacun d'entre nous doit avoir une certitude qu'Allah Azza wa Jal a fait pour lui un choix et il l'a guidé, exalté soit-il et loué. Sans Allah Azza wa Jal, sa guidée et son choix, on ne serait jamais musulman, on ne serait jamais croyant. عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي, disait Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. J'ai connu mon Seigneur grâce à mon Seigneur, et si ce n'est par la grâce de mon Seigneur, je n'aurais jamais connu mon Seigneur. La gratitude doit être notre situation, notre action, notre œuvre, doit être notre intention, doit être notre présence. Et il faut qu'on fasse de notre présence une gratitude vis-à-vis du tout miséricordieux, exalté soit-il et loué. Allah subhanahu wa ta'ala qarana, a lié et relié l'ingratitude à la négation de Dieu et de sa divinité. Il l'a relié par un seul verbe, qui est le verbe kafara,
Et ce verbe-là ne signifie pas seulement la mécréance. Il peut signifier se mettre à l'écart, se mettre en quarantaine, se mettre en position. Il peut signifier aussi être en opposition, ne pas être d'accord. Il peut signifier aussi être ingrat, ne pas remercier, surtout le Seigneur, le Tout-Puissant, exalté soit-il et loué. Notre Seigneur, gloire à lui, a parlé de l'obligation de faire le pèlerinage. Et comme vous le savez, les actes cultuels et rituels ne sont obligatoires que pour le musulman adulte et saint d'esprit. Allah subhanahu wa ta'ala dit إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Allah a cité et mentionné le mot kafara, le verbe kafara ici. Et il ne signifie pas la mécréance, mais signifie l'ingratitude. La gratitude, qui est le contraire de l'ingratitude, est synonyme de foi, de raffermissement du cœur par cette foi, d'apaisement du cœur, d'attendrissement de la langue et du comportement de chaque croyant qui croit en l'unicité d'Allah et qui suit comme exemple et repère Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le mois de Sha'ban est là pour nous rappeler toutes ces notions, afin que lorsque on atteindra, et Inch'Allah ta'ala, par la grâce de notre Seigneur, le mois de Ramadan, nous serions embellis, bien habillés, bien vêtus. Nous aurions la tenue, pas seulement la tenue vestimentaire, ça c'est important aussi, al-hindam, mais surtout la tenue du comportement, le comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'on marque le mois de Sha'ban par la conciliation avec Allah, avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec l'islam qui est notre mode de vie. Car chacun d'entre nous est pécheur, chacun d'entre nous commet des erreurs et parfois des horreurs. Alors il faut se repentir pour s'embellir, il faut se purifier, il faut que le corps soit propre. Et lorsqu'on porte la tenue propre, elle ne se salira pas par un corps sale. Il faut que le cœur soit propre. Lorsque le corps est propre, il ne doit refléter que la pureté du cœur. Cœur propre, corps propre, tenue propre, la propreté du comportement, la propreté du côté relationnel que devrait avoir chacun d'entre nous. Une pure relation propre entre nous et Allah Azza wa Jal. Une pure et propre relation entre nous et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Une pure relation et propre avec notre religion, notre mode de vie, notre communauté de foi, Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Le mois de Sha'ban est là pour nous rappeler tout ceci, afin que lorsqu'on atteindra le mois de Ramadan, ça ne sera pas une surprise. Nous ne serions pas surpris comme celui qui dort et on le réveille en sursaut. Il faut que nous soyons éveillés. Allah a élu ce temps, ce laps de temps, ce mois, pour nous préparer à un temps meilleur qui est le mois de Ramadan. Grâce à la miséricorde d'Allah, grâce à l'amour d'Allah, grâce au pardon d'Allah. Pour quelle raison? Pour atteindre la miséricorde d'Allah, atteindre la compassion d'Allah, atteindre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et atteindre le pardon d'Allah, exalté soit-il et loué. عباد الله، شهر شعبان يجعلنا نستعد للدخول في صفاء شهر رمضان، فعلينا أن نصفي
ونحلي، نتصفى ونتحلى أن نقيم الصلاة وهي الصلة بالله متى سمعنا النداء مهما كانت الظروف. ولكن لا ننسى أن في الإسلام وسعا، وأن الله عز وجل لم يجعل في ديننا حرجا، وأن مع العسر يسرا، وأن الله عز وجل حينما أمر بصيام شهر رمضان قال سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فأقم الصلاة عبد الله أمة الله متى سمعت النداء مهما كانت الظروف، إلا إذا كنت في ظرف لا يجعلك تقيم الصلاة في بداية وقتها، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم اتلوا القرآن عبد الله أمة الله، وطالع كتبا، واطلع عليها كتب التفسير والمعاني لكتاب الله تبارك وتعالى، أو استمع للدروس والمحاضرات التي تنفعك في ذلك لتقربك من كتاب الله، لأن شهر رمضان الذي تترقبه هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عبد الله أمة الله أيها الفطنة، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. سبحان ربي العظيم. اذكر الله عبد الله أمة الله، ولا تصرف جزءا من وقتك في غير فائدة. لا تكن من الضالين المضلين، لا تكن إلا كما وصفك رب العالمين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، إلى غير ما تلا الله عز وجل وصفا وتنويها بالمؤمنين. لا تكثر الجدل في أي شأن من الشؤون أيا كانت هذه الشؤون، لأنك لست مطلعا على كل شيء ولست صاحب كل شؤون يكفيك شأنك. إياك أن تضع وقتك في المراء وفي الازدراء، ولا تصرف وقتك وأجزاءه إلا في فائدة ومصلحة عامة ونصيحة إن كنت من أهلها، وكنت أنا كذلك، نسأل الله العفو والعافية. لا تكثري الضحك والمزاح، فإن القلب الموصول بالله ساكن جاد وقور. لا ترفع صوتك عبد الله أمة الله أكثر مما يحتاج إليه السامع إليك، فإنه رعونة وإيذاء لغيرك، وحتى إيذاء للملائكة ولخلق الله من الدواب والهوام كذلك. تجنب عبد الله أمة الله غيبة الأشخاص والنميمة وتجريح الهيئات، ولا تتكلم إلا بالخير. تعرف إلى نفسك وتعرف إلى غيرك مما تلقاه من إخوانك، وإن لم يطلب إليك ذلك فإن أساس ديننا المحبة والتعارف والمشاركة والتشارك. والواجبات واجبات كل واحد منا كثيرة، وأوقات كل واحد منا وعمره قصير ضيق، فانتفع بالوقت الذي هو لك من ربك سبحانه وتعالى ما دمت حيا، واجعل غيرك ينتفع بوقته. لا تضيع وقتك ولا تضيع وقت غيرك، وإن كان لك مهمة فأوجز في قضائها. هذه وصايا أسأل الله أن ينفعني وإياك بها. Chers frères et sœurs, le mois de Sha'ban nous rappelle quelques recommandations du noble Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous préparer, pour nous purifier, pour nous embellir. Allah et son messager nous enseignent de nous lever
et d'accomplir la prière dès que nous entendons l'appel et quelles que soient les circonstances, tout en ayant conscience et certitude que la souplesse de l'islam répond à tous nos besoins indispensables, nécessaires ou accessoires. Il faut réciter le noble Coran, car c'est un besoin de chacun d'entre nous. Il faut réciter le noble Coran, le lire, le méditer, écouter le noble Coran, écouter et lire et étudier l'exégèse et l'interprétation selon l'herméneutique, selon cette science importante du noble Coran, apprendre à réciter le Coran. Nous avons au sein de la mosquée du centre islamique de Vinavdask, Dar al-Qur'an. Elle est ouverte à vous. Et ce n'est jamais trop tard pour pouvoir aller et apprendre, et écouter, et se faire écouter, et réciter, et mémoriser, et embellir et parfaire sa récitation de noble Coran. Réciter le Coran par tartil, tel Allah Azza wa Jal l'exige de nous, comme il a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de par Jibril. Warattil al-Qur'an tartila. Réciter le Coran, le lire, l'écouter, invoquer, évoquer Allah, exalté soit-il et loué durant ce mois béni de Sha'ban. Mais ne passez jamais votre temps dans les futilités. Ne perdez pas votre temps, mes frères et sœurs, car chaque instant, le jour de la résurrection, sera pour nous ou un bonheur ou un malheur. Le regret, le jour de la résurrection, serait de regretter le temps que nous avons passé dans les inutilités et les futilités. Allah ne nous a pas créés sans aucune utilité. Chaque créature d'Allah Azza wa Jal a une fonction. Est-ce que tu sais quelle est ta fonction? Ne polémique jamais, ni de trop, ni de moins, et ce, quel que soit le sujet, car les disputes n'apportent aucun bien, mon frère, ma sœur. Ne sois dans les excès, ni dans le rire, ni dans la plaisanterie, car le cœur attaché à Allah, le Tout-Puissant, exalté soit-il et loué, le cœur attaché à son Seigneur est ambitieux. Ce cœur est sérieux, ce cœur est paisible, ce cœur est serein. N'élève jamais et n'élève point ta voix au-delà de ce qui est nécessaire à ton interlocuteur, surtout entre toi et tes parents. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Ne dis jamais fie à tes parents et ne lève jamais la voix au-dessus de tes parents, au-dessus de celle de tes parents. Ne lève jamais la voix si ce n'est nécessaire pour faire paraître ton expression, celle de ton cœur, afin que ton interlocuteur puisse t'entendre. Car il s'agit là d'une insolence. Lever la voix est une insolence et est une nuisance. Elle est une nuisance même pour les anges. Elle est une nuisance pour les djinns qui sont invisibles pour nous. Elle est une nuisance même pour les bêtes et les animaux avec lesquels nous vivons. Évite la médisance des gens et le dénigrement des organisations, des sociétés, des associations, des organismes. Et ne dis que du bien ou sinon tais-toi, c'est mieux pour toi. Fais connaissance avec celui que tu ne connais pas, celui et celle que tu rencontres parmi les gens, même si ce dernier ne le sollicite pas de toi. Car le principe de base de notre religion, notre mode de vie, est la relation dans l'amour, dans l'entreconnaissance, dans l'échange, comme dans le partage. Les devoirs, mon frère, ma sœur, sont plus nombreux que le temps dont nous disposons. Aussi, mes frères et sœurs, aidez autrui à tirer profit de son temps. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم المصطفى محمد
صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المؤمنون، إن هذه المواسم تلقيحات ربانية للأرواح وللأبدان ولمعاملات الناس في الأماكن والأزمان، فهي حاجة كل إنسان، وخاصة نحن أنت وأنا أيها المسلم. لكن هل حقا نحن، ولنسأل أنفسنا، مسلمين مؤمنين محسنين مسالمين مجتهدين جادين خيرين، ندفع بالحسنة السيئة فتمحوها وتبعدها عن طريق الخلق لأجل الصالح العام ولأجل الصالح الهام؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن إيماننا له 70 شعبة، وفي رواية 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أي عن حياة الخلق. والحياء يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان. Chers frères et sœurs, ces moments, ces temps qu'Allah Azza wa Jal a choisis, il ne les a pas choisis d'une manière anodine, sans aucune raison, sans aucun intérêt. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous fassions le retour à ce que nous devrions être, dans lequel Allah Azza wa Jal et par lequel il nous a fait des êtres. Un retour au principe de la foi dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné qu'elle a entre 60 et 70 branches. La plus haute, la plus noble, la meilleure de ces branches de la foi est le fait de s'imprégner dans notre vie, notre attestation qu'il n'y ait de Dieu que Allah, la ilaha illallah. Le plus bas niveau de notre foi, la plus basse de ces branches, c'est d'enlever tout ce qui est nuisible dans la vie des gens, dans la vie en général, dans notre vie en réalité. Enlever tout ce qui nuit aux passants, tout ce qui nuit à la route, tout ce qui nuit à ce cheminement vers la fin de la vie de chacun, et la fin des temps, et la fin de la vie. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a choisi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses vocations, la pudeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la pudeur fait partie des branches de la foi. Agissons, mes frères et sœurs, agissons ensemble. Soyons véritablement musulmans. Tel Allah Azza wa Jalla a ordonné à Ibrahim, notre père, qui nous a nommés al-muslimin. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Lorsque son Seigneur lui a dit, remets-toi entièrement à moi, il a dit, je m'en remets et entièrement à mon Seigneur. Ayons la foi, une foi ferme, une foi en la justice, en l'équité, en l'équilibre, une foi en la bonne relation, l'entente et l'entreconnaissance entre les gens. Une foi inébranlable, une foi ferme qui nous fait ressembler à cet arbre qui a des racines solides, qui se nourrit d'une eau pure, ma'an tahura, et qui permet à toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala de respirer de sa part la bonne odeur, le bon parfum, de nourrir ces créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'embellir et d'être un élément d'embellissement de ce monde dans lequel nous sommes, un arbre solide avec des branches solides, multiples branches avec multiples formes, la multitude, la diversité, chacun à sa place, chaque branche à sa place, chacun a son moyen, chacun essaye et fait de son effort ce qui est dans sa possibilité pour trouver sa place, pour garder sa place.
Mais pour quelle finalité? Afin de faire surgir une fleur, une rose, un moyen qui embellit ce monde, ou bien un fruit par lequel il nourrit, ou bien, comme vous le savez, les arbres permettent aussi de protéger l'environnement, de mettre en place ce qui donne la vie à cet environnement, l'oxygène. Soyons cet élément et ce moyen d'oxygène, soyons oxygénés par la foi, par la moralité, par le bon comportement, par le lien à la miséricorde d'Allah, à la compassion venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'affection qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonnée et nous a enseigné et nous a transmis. Repoussons par le bien tout mal, mon frère, ma sœur, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, faisons partie des branches de notre foi, repoussons de la vie des gens, de nos concitoyens, de notre pays, repoussons par le bien tout mal, protégeons notre pays, protégeons notre nation, protégeons notre composante musulmane dans ce pays, protégeons notre être, protégeons nos concitoyens de toute idéologie fasciste, toute idéologie raciste, toute action haineuse, toute vocation et évocation de la haine, de la division, du communautarisme, du nationalisme haineux. Soyons au rendez-vous dimanche pour faire barrage à un parti qui ne veut que détruire notre pays. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين. اللهم انفعنا بما سمعنا، اللهم ارفعنا بما سمعنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.